Dear children, in this class we discuss about noun, pronoun, noun phrase and their properties. Most of them have singular and plural forms. They can express gender. They have possessive forms. They can be used as the subject of a sentence and the object of a sentence. So here you have an activity. You have to name the following. You can see some pictures here. You have to name it. Okay. The first picture. It's a ball. What is this? This is a mango. This is a boy. This is deer. This is peacock. Next picture, lady. Next picture, box. This one is a flower. This is a king. This is a queen. This is a palace. And this is feather, tuval. Okay, so let's see these names once again. Ball, mango, boy, peacock, flower, box, lady, deer, king, queen, palace and feather. Okay, what are these words? What about these words? Ball, mango, boy, queen, deer. ഈ words ഒക്കെ എന്താണ്? Here you have a question. All these words are name of things or person or place. Aren't they? It's a question. ഈ വേർഡ്സ് എല്ലാം ഒരു വസ്തുവിൻ്റെയോ തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ വസ്തു പേഴ്സൺ ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ പ്ലേസ് ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെയോ ആണോ? നമുക്ക് ഓരോ വേർഡ്സും നോക്കാം. ബോൾ ഒരു വസ്തുവിന്റെ പേരാണ്. മാംഗോ ഒരു ഫ്രൂട്ടിന്റെ പേരാണ്. ഓക്കെ, ബോയ് ആൺകുട്ടി അല്ലെ, ഒരു പേഴ്സൺ അല്ലെ, ബോയ്. ക്യൂൻ പേഴ്സൺ ആണ്. ഡീർ അനിമലിന്റെ പേരാണ്. കിങ് എ പേഴ്സൺ. പീകോക്ക് എ ബേർഡ്. ഫെദർ തൂവലാണ്, പക്ഷിയുടെ തൂവൽ, ഒരു വസ്തു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ലേഡി ഒരു പേഴ്സൺ ആണ്. ബോക്സ് ഒരു വസ്തുവാണ്, തിങ് ആണ്. ഫ്ലവർ പൂവ്. പാലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു പ്ലേസ് ആണ്, ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ വേർഡ്സിനൊക്കെ പൊതുവായിട്ട് ഒരു പേര് പറയും. സോ ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്. ദേ ആർ നൗൺസ്. അതായത് ഒരു പേഴ്സന്റെയോ ഒരു വസ്തുവിന്റെയോ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെയോ പേരിനെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നതാണ് നൗൺസ്. So, nouns can express gender. We know that in the chapter Mysterious Picture we saw the feminine form of Duke is Duchess. We know that the feminine form of he is she. Okay, for boy the feminine form endana girl ആണ്. Okay, now what is the feminine form of cock? That is hen. പൂവൻ കോഴി പിടക്കോഴി. Okay, so cock ന്റെ feminine form hen ആണ്. Father, mother. Lion, lioness. Man, woman. Peacock, peahen. Prince, princess. Okay, so ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് ഈ ജെൻഡർ ഫോംസ് ഒന്ന് കാണാം. മെയിൽ അതിനെ നമ്മൾ മാസ്കുലിൻ ജെൻഡർ എന്നാണ് പറയുക. ഫീമെയിലിന് ഫെമിനിൻ ജെൻഡർ എന്നാ പറയും. ബോയ്, ഗേൾ. കോക്ക്, ഹെൻ. ഫാദർ, മദർ. ലയൺ, ലയണസ്. മാൻ, വുമൺ. പീകോക്ക്, peahen. Prince, princess. These pairs express gender of the noun. We know that nouns can be used as the subject of a sentence and the object of a sentence. Noun എങ്ങനെയാണ് സബ്ജക്ട് പൊസിഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ട് പൊസിഷനിൽ വരിക എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട്. പാരഗ്രാഫ് ഈസ് ഗിവൺ ഹിയർ. വി ഹാവ് ടു റീഡ് ദ പാരഗ്രാഫ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഗിവൺ ബിലോ. So let's read the paragraph first.
Long, long ago, a fisherman and his wife lived on an island. It was a lonely island. The people of the island led a quiet and simple life. They had no electricity, no phone, no television, no newspaper. They had no hairbrush, no mirrors either. The only way the islanders came to know about the world outside was through the ships that passed the island. The sailors in the ship threw old, worn-out toothbrushes, broken buckets, torn shoes, etc. into the sea. When these things came ashore, the people of the island collected them. So some questions are there given. So we have to answer these questions. Before that, we must understand the paragraph. Okay, long, long ago. It's a part of a story. Okay, long, long ago. ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. A fisherman, ഒരു മീൻപിടുത്തക്കാരനും, and his wife, അയാളുടെ ഭാര്യയും, lived on an island. Island എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ദ്വീപ്. വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ്. അവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് എ ലോൺലി ഐലൻഡ്. അവിടെ ഏകാന്തമായ ഒരു ഐലൻഡ് ആയിരുന്നു. അധികം ആൾക്കാരൊന്നും ആ ഐലൻഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ ഐലൻഡ് ലെഡ് എ ക്വയറ്റ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ ലൈഫ്. ആ ഐലൻഡിലുള്ള ആൾക്കാര് അവര് ലീഡ് ചെയ്തിരുന്നത്, അവര് നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ക്വയറ്റ്, ശാന്തമായ ആൻഡ് സിമ്പിൾ ലൈഫായിരുന്നു. ലളിതമായ ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു. They had no electricity, no phone, no television, no newspaper. അവിടെ കറണ്ടോ ഫോണോ ടിവിയോ പേപ്പറോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. They had no hairbrush nor mirrors either. അവർക്ക് മുടി ചീകുന്നതിനുള്ള ബ്രഷ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അതുപോലെ മിറേഴ്സ്, കണ്ണാടികളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. The only way the islanders came to know about the world outside was through the ships that passed the island. അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പുറത്ത് നടക്കുന്നത്, ലോകത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള ഏക മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കപ്പലുകളിൽ നിന്നായിരുന്നു. The sailors in the ship threw old worn out toothbrushes, broken buckets, torn shoes, etc. into the sea. ആ ഷിപ്പിലുള്ള നാവികന്മാര് അവര് ഈ പഴയ കീറിപ്പോയതോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞതോ ഒക്കെ ആയ ബ്രഷസ്, ടൂത്ത് ബ്രഷസും, അതുപോലെ പൊട്ടിയ ബക്കറ്റുകളും, ബ്രോക്കൺ ബക്കറ്റ്സ്, അതുപോലെ കീറിയ ഷൂസ് ഒക്കെ അവര് ഈ സീയിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കും. ആ സീയിൽ നിന്ന് അത് കരയ്ക്കടിയും. When these things came ashore, അത് തീരത്തടിയുന്ന സമയത്ത് the people of the island collected them. അപ്പോഴാണ് ആ ഐലൻഡിലെ ആൾക്കാർ അത് കളക്ട് ചെയ്യുക. ഇതാണ് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. Now let's answer the question. Who lived on the island? ആരാണ്? ഹൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആര്? Who lived on the island? ഐലൻഡിൽ ജീവിച്ചിരുന്നത് ആരൊക്കെയാണ്? We know that a fisherman and his wife. Next one. Who led a quiet and simple life? The people of the island. അവിടെ വളരെ ശാന്തവും ലളിതവുമായി ജീവിതം നയിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു? ഐലൻഡിലെ ആൾക്കാരാണ്. The people of the island. Who had no electricity, no phone, no television and no newspaper? They. അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. They means the people of the island. Next. Who threw old worn out toothbrushes, broken buckets, torn shoes, etc. into the sea? The sailors in the ship. Who collected them? The people of the island. അല്ലേ, നമുക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലായി. ക്വസ്റ്റ്യൻ പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചു, നമുക്ക് അതിന്റെ മീനിങ് മനസ്സിലായി, നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതാനും പറ്റി. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ. ഹിയർ വി ഹാവ് ദ ആൻസേഴ്സ്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ട ആൻസേഴ്സ് ആ പാരഗ്രാഫിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ലോങ് ലോങ് എഗോ എ ഫിഷർമാൻ ആൻഡ് ഹിസ് വൈഫ്, അതാണ് ആദ്യത്തെ ആൻസർ. രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ ഐലൻഡ്. മൂന്നാമത്തെ ആൻസറിൽ ദേ. നാലാമത്തെ ആൻസറിൽ ദ ഐലൻഡേഴ്സ്, ദ സെയിലേഴ്സ് ഇൻ ദ ഷിപ്പ്, ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ ഐലൻഡ്. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വേർഡ്സ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മുടെ ആൻസേഴ്സ് ആയിരുന്നു. വാട്ട് ഈസ് സ്പെഷ്യൽ അബൌട്ട് ദ ആൻസേഴ്സ്? ആ ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം നൗൺസ് ആയിരുന്നു. ദേ ആർ ദ നൗൺസ്. നൗൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദ പേഴ്സൺ, പ്ലേസ്, തിങ് ഓർ ഐഡിയ ദാറ്റ് ആർ ഡൂയിങ് ദ ആക്ഷൻ. ലിവ്ഡ്, led, had, came, through, collected. ക്രിയ ചെയ്യുന്നത് ആരാണോ അവരെയാണ് നമ്മൾ നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ക്രിയ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മളത് സബ്ജക്ട് പൊസിഷനിൽ വരുന്നതാണ്. സോ ഈ നൗൺസ് എല്ലാം എന്താണ്? ദേ ആർ ദ സബ്ജക്ട്സ് ഓഫ് ദ സെന്റൻസ്.
ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഒരു ക്രിയ, ഒരു വേർബ് ചെയ്യുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ സബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഒരു ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചതിൽ അതെല്ലാം എന്താണ്? നൗൺസ് ആണ്. സോ ദേ ആർ സബ്ജക്ട്സ് ഓഫ് ദ സെന്റൻസ്. സോ ഈ സെന്റൻസിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെല്ലാം നൗൺസ് ആണ്. They are also the subjects of the sentence. So ഇവിടെ നമുക്ക് let's read the paragraph and we can observe the highlighted nouns. Now we have to find the difference between the two sets of nouns. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വേർഡ്സ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ സെയിം രണ്ട് സ്ഥലത്തും രണ്ട് ഭാഗത്തും നമുക്ക് സെയിം പാരഗ്രാഫ് തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ യെല്ലോ കളറിൽ കുറച്ച് വേർഡ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഗ്രീൻ കളറിലും കുറച്ച് വേർഡ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആ വേർഡ്സിന്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നോക്കണം. ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് നോക്കുക. എ ഫിഷർമാൻ ആൻഡ് ഹിസ് വൈഫ്, ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ ഐലൻഡ്, ദേ, the islanders, the sailors in the ship, these things, the people of the island. Right side law, an island, lonely island, quiet and simple life, electricity, phone, television, newspaper, hairbrush, mirrors, the world outside, old worn out toothbrushes, broken buckets, torn shoes, ashore. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത വേർഡ്സുകളെല്ലാം തന്നെ നൗൺസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതൊരു പ്ലേസിന്റെ പേരോ ഒരു തിങ്ങിന്റെ പേരോ ഒരു പേഴ്സന്റെ പേരോ ആണ്, അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐഡിയയോ ആണ്. സോ ഇതെല്ലാം നൗൺസ് ആണ്. എന്നാൽ ഈ രണ്ട് സെറ്റിലും നമ്മൾ നൗൺസ് മാർക്ക് ചെയ്തതിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ സെന്റൻസ് നോക്കുക. ലോങ് എഗോ എ ഫിഷർമാൻ ആൻഡ് ഹിസ് വൈഫ് ലിവ്ഡ് ഓൺ ആൻ ഐലൻഡ്. സോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഫിഷർമാൻ ആൻഡ് ഹിസ് വൈഫിനെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്തത്. റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആൻ ഐലൻഡിനെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്തത്. സോ സെയിം സെന്റൻസിൽ തന്നെ രണ്ട് നൗൺസ് വന്നിരിക്കുന്നു. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ? അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തതിലും നോക്കിക്കോളൂ. ഇറ്റ് വാസ് എ ലോൺലി ഐലൻഡ്. ഇറ്റ് വാസ് എ ലോൺലി ഐലൻഡ്. അതിൽ ആദ്യം വന്ന ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ നൗണ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്തു. ആ സെയിം സെന്റൻസിലുള്ള രണ്ടാമത് കാണുന്ന നൗൺ എ ലോൺലി ഐലൻഡ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ രണ്ട് പൊസിഷനിൽ നൗൺ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു. ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത്. അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ഈ നൗൺസ് എല്ലാം സബ്ജക്ട് പൊസിഷനിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന്. അതായത് ക്രിയ ചെയ്യുന്നത് ആരാണോ അവര്, അതാണ് സബ്ജക്ട് പൊസിഷനിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പൊസിഷന് നമ്മൾ പറയാം ഒബ്ജക്ട് പൊസിഷൻ. എന്താണ്? എന്താണോ, എവിടെയാണോ, ഏതിനെയാണോ. ഇവിടെ ഹൂ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത്, വാട്ട്, എവിടെ, വേർ, എങ്ങനെ, ഹൗ എന്ന മീനിങ്ങിലൊക്കെ വരുന്ന ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്ട് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് സീ ദ ഒബ്സർവേഷൻ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് സെയിം ആ പാരഗ്രാഫ് ഒന്നും കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് സീ ദ ഒബ്സർവേഷൻ. സെറ്റ് ഓഫ് നൗൺസ്. ആദ്യത്തെ സെറ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കണ്ട ആ മാർക്ക് ചെയ്ത വേർഡ്സ് ഒന്നും കൂടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. രണ്ടാമത്തെ സെറ്റിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഗ്രീൻ കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് സീ ദ ഒബ്സർവേഷൻ ഇൻ സെറ്റ് 1. ദേ ആർ ദ സബ്ജക്ട് ഓഫ് സെന്റൻസസ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ്. ഒബ്സർവേഷൻ 2 ദേ ആർ ദ ഒബ്ജക്ട് ഓഫ് sentences. So what is object of a sentence? The object of a sentence is the person or thing that receives the action of the verb. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ the person who did the action. ഇവിടെ the person who receives the action of the verb. So അതാണ് സബ്ജക്റ്റും ഒബ്ജക്റ്റും. Now here we have the properties of noun. Most of them have singular and plural forms. Properties of nouns ൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് എല്ലാ നൗണിനും സിംഗുലർ ആൻഡ് പ്ലൂറൽ ഫോംസ് ഉണ്ടാവും. They can express gender. They have possessive forms. They can be used as the subject of a sentence and the object of a sentence.
ഒരു സെന്റൻസ് തന്നാൽ അതിലെ സബ്ജക്റ്റും ഒബ്ജക്റ്റും എങ്ങനെയാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്. ഹിയർ വി ഹാവ് എ പാസേജ്. ഓൺ എ റെയിനി ആഫ്റ്റർനൂൺ അമ്മു ആൻഡ് ഹെർ ബ്രദർ അരുൺ were bored. They decided to explore the attic of their home. The attic was dark and dusty. They came across a mirror. It was surprisingly clean and shiny. Suddenly, the old grandfather clock in the attic struck 5. Arun stretched his hand towards the mirror. His hand went right through the mirror, as if it were water. He withdrew his hand hastily. They looked at each other in amazement. So, ഇവിടെ നമുക്ക് ഓരോ സെന്റൻസും നോക്കാം. The first sentence. On a rainy afternoon, Ammu and her brother Arun were bored. സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ കർത്താവ് എന്ന് പറയും. പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് ആരാണോ അവര്. ഇവിടെ ആരാണ്? അമ്മു ആൻഡ് ഹെർ ബ്രദർ അരുൺ ആണ്. സോ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൺ എ റെയിനി ആഫ്റ്റർനൂൺ അല്ല, അമ്മു ആൻഡ് ഹെർ ബ്രദർ അരുൺ ആണ്. വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ഒബ്ജക്റ്റ്? ഒബ്ജക്റ്റ് എന്താണ്? എന്തിനെ, ഏതിനെ എന്നൊക്കെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ ഓൺ എ റെയിനി ആഫ്റ്റർനൂൺ, ഒരു ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു മഴയുള്ള ദിവസം, അമ്മു ആൻഡ് ഹെർ ബ്രദർ അരുൺ were bored. അവര് ബോറടിച്ചിരുന്നു. എന്ത്, ഏത് എന്നൊരു അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ എന്നൊരു ആൻസർ വരുന്ന ഒന്ന് ഇവിടെ ഇല്ല, ഈ സെന്റൻസിനകത്തില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ സെന്റൻസിനകത്ത് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇല്ല. ഓക്കെ, നോക്കൂ, ഇവിടുത്തെ ആൻസർ പറയേണ്ടത് സബ്ജക്റ്റ് അമ്മു ആൻഡ് ഹെർ ബ്രദർ അരുൺ ആണ്. ദിസ് സെന്റൻസ് ഹാസ് നോ ഒബ്ജക്റ്റ്. രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസ് നോക്കാം. They decided to explore the attic of their home. ആര് ചെയ്തു? ആര് തീരുമാനിച്ചു? ഡിസൈഡഡ് എന്നുള്ളതാണ് വെർബ് വരുന്നത്, ക്രിയ വരുന്നത്. തീരുമാനിക്കുക, തീരുമാനിച്ചു. ആര്? ദേ, അവർ. അപ്പൊ അതാണ് എന്ത്? സബ്ജക്റ്റ്. ആര് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നതാണ് സബ്ജക്റ്റ്. എന്ത്, ഏത്, എങ്ങനെ. ടു എക്സ്പ്ലോർ ദ ആറ്റിക് ഓഫ് ദെയർ ഹോം. So object position the attic of their home ആണ് വരിക. So let's see that. Yes, subject they, object attic of their home. Next നോക്കാം. Arun stretched his hand towards the mirror. ആര് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തു? അരുൺ. സോ സബ്ജക്റ്റ് അരുൺ. എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത്? ഹിസ് ഹാൻഡ് ആണ്. സോ ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഏതാ വരിക? ഹിസ് ഹാൻഡ്. നോക്കാം. സബ്ജക്റ്റ് അരുൺ, ഒബ്ജക്റ്റ് ഹിസ് ഹാൻഡ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമുക്കിത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഇതുവരെ നൗൺ എന്താണെന്നും നൗണ് ജെൻഡർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നുവെന്നും നൗണിനെ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് പൊസിഷനിലും ഒബ്ജക്റ്റ് പൊസിഷനിലും ഉപയോഗിക്കാമെന്നും മനസ്സിലാക്കി. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ പോകുന്നത് പ്രൊനൗൺസിനെ കുറിച്ചാണ്. ജെൻഡർ സ്പെസിഫിക് പ്രൊനൗൺസ്. സോ ലെറ്റ്സ് റീഡ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ സെന്റൻസസ് വിത്ത് പ്രോപ്പർ പ്രൊനൗൺസ്. നോക്കിക്കോളൂ. ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ്. ലുക്ക് അറ്റ് ദ മാൻ. ഷീ വരുന്നുണ്ട്, ഹി വരുന്നുണ്ട്. ഏതാ വരിക? ഹി, മാൻ അല്ലെ. മാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് പ്രൊനൗൺ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക? ഹി. സോ ഹി ഈസ് ദ പ്രൊനൗൺ ഹിയർ. നെക്സ്റ്റ്, ഹി ഈസ് ക്ലീനിങ് ദ റോഡ് സൈഡ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സെന്റൻസ് നോക്കൂ. ദ ഹീറോയിൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ഫിലിം ഗോട്ട് നാഷണൽ അവാർഡ്. ഈ രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസിലും അത് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഡാഷ് ആക്ട്സ് എക്സലന്റ്ലി. ഒരേ ആള് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് രണ്ട് സെന്റൻസിലും വരുന്നത്. സോ ആദ്യത്തെ സെന്റൻസിൽ അത് ആരാണെന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു, ദ ഹീറോയിൻ. രണ്ടാമത് എഗെയിൻ ദ ഹീറോയിൻ എന്ന് പറയേണ്ട, അവിടെ നമുക്ക് പ്രൊനൗൺ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ഹീറോയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, നായിക. അപ്പൊ ഹി ആണോ ഷീ ആണോ വരിക? ഷീ. ഷീ ആക്ട്സ് എക്സലന്റ്ലി. നെക്സ്റ്റ്, ലുക്ക് അറ്റ് ദ ബ്രൈഡ്. ബ്രൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വധു. ഗ്രൂം എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് വരൻ വരും. സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ബ്രൈഡ്. ഷീ ലുക്സ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഓക്കെ. മൈ അങ്കിൾ വാക്സ് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് എവറി ഡേ. മൈ അങ്കിൾ. അങ്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹി ഓർ ഷീ? ഹി. ഹി ഹാസ് ഹൈ ബ്ലഡ് ഷുഗർ. ദ മിസ്ട്രസ് ഓഫ് ദ ഹൗസ് ഇസ് വെരി കൈൻഡ്. മാസ്റ്ററിന്റെ ഫെമിനിൻ ഫോം ആണ് മിസ്ട്രസ്. ഹെഡ് മാസ്റ്റർ, ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് അല്ലെ. സോ ദ മിസ്ട്രസ് ഓഫ് ദ ഹൗസ് ഇസ് വെരി കൈൻഡ്. സോ ഫെമിനിൻ ഫോം ആണ് മിസ്ട്രസ്. സോ ഏത് പ്രൊനൗൺ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക? ഹി ഓർ ഷീ? ഷീ. ഷീ ട്രീറ്റ്സ് എവ്രി വൺ വിത്ത് എ സ്മൈൽ.
My nephew is doing MSc Physics. Nephew എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മരുമകൻ. ഓക്കെ, മരുമകൾ എന്താ പറയാ? നീസ് എന്നാണ് പറയാ. ഓക്കെ, നെബ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മരുമകനാണ്. സോ മാസ്കുലിൻ ജെൻഡർ ആണ്. സോ ഹി ഓർ ഷീ, he wishes to be a scientist. നെക്സ്റ്റ് സെന്റൻസ്, ദ പ്രിൻസ് ഇൻ ദ പിക്ചർ ലുക്സ് ഹാൻസം. പ്രിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാജകുമാരൻ അല്ലെ? രാജകുമാരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാസ്കുലിൻ ജെൻഡർ ആണ്. സോ ഏത് പ്രൊനൗൺ ആണ് വരിക? he is in royal robes. ഓക്കെ, മൈ ബ്രദർ ഈസ് വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ. ഇവിടെ സബ്ജക്ട് പൊസിഷനിൽ വന്ന നൗൺ മൈ ബ്രദർ ആണ്. ബ്രദർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാസ്കുലിൻ ജെൻഡർ ആണ്. സോ ഏതാ വരിക? ഹി ഓർ ഷീ. he is a scout. This is Raju's daughter. ഒരാൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് രാജുവിന്റെ ഡോട്ടർ ആണ്. ഡോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മകൾ. സോ ഹി ഓർ ഷീ is a journalist. This is Manu's wife. അപ്പോൾ മനുസ് വൈഫ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നൗൺ. ഓക്കെ, സോ he or she വരും. she works as a fashion designer. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ കാണുന്ന he, she, ഈ വേർഡ്സ്, it, അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ? they are pronouns. ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. ആദ്യത്തെ 1 മുതൽ 8 വരെയുള്ളിടത്ത് വലിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. ലുക്ക് അറ്റ് ദ മാൻ. സോ മാൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ ഹി വരും. ദ ഹീറോയിൻ, അപ്പോൾ ഷീ വരും. ദ ബ്രൈഡ്, ഷീ വരും. മൈ അങ്കിൾ, ഹി. ദ മിസ്ട്രസ്, ഷീ. മൈ നെഫ്യൂ, ഹി. പക്ഷേ നമ്മൾ 9ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ദിസ് ഈസ് രാജുസ് ഡോട്ടർ. രാജു ആണോ വരിക, ഡോട്ടർ ആണോ വരിക എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. രാജു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം, പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അതൊരു മെയിൽ നെയിം ആണ്. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പം ഹി അല്ലേ വരേണ്ടത്. എന്നാൽ ഇവിടെ രാജുസ് ഡോട്ടർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ നൗൺ എന്ന് വരുന്നത് ഏതാണ്? രാജുസ് ഡോട്ടർ, മനുസ് വൈഫ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നൗൺ. രാജുസ് ഡോട്ടർ. അപ്പൊ ഒരുമിച്ച് ഒരു സെന്റൻസ് തന്നെയാണ് നൗൺ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് രാജുസ് ഡോട്ടർ. ദിസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സബ്ജക്ട് പൊസിഷൻ. രാജുസ് ഡോട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്ട് പൊസിഷൻ ആണ്. സോ ഒബ്ജക്ട് പൊസിഷനിലാണ് ഇവിടെ നൗൺ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ 2 സെന്റൻസിനകത്തും. സോ രാജുസ് ഡോട്ടർ, മനുസ് വൈഫ്, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് നൗൺ ഫ്രേസ്. A noun phrase is a word or group of words containing a noun. നമ്മൾ നമ്മുടെ മിസ്റ്റീരിയസ് പിക്ചർ എന്ന ചാപ്റ്ററിനകത്ത് കണ്ടിരുന്നു ദ ഡ്യൂക്സ് ജസ്റ്റർ. സോ ഇവിടെ ജസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഹെഡ് വേർഡ് ഓർ ഹെഡ് നൗൺ. ഡ്യൂക്സ് ജസ്റ്റർ എന്ന് വരുമ്പോൾ അതെന്താകും? നൗൺ ഫ്രേസ് ആവും. ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആക്കി തരാം. ഈ 8 and 9 പാരഗ്രാഫ് സെന്റൻസ് മാത്രം നോക്കുക. മൈ ബ്രദർ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് എ നൗൺ. എന്നാൽ രാജുസ് ഡോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് നൗൺ ഫ്രേസ്. സോ ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് ആർ നൗൺ ഫ്രേസ്. നൗൺ ഫ്രേസ് എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആവുന്നതിന് നമ്മൾ നേരത്തെ കൺസിഡർ ചെയ്ത സെയിം പാരഗ്രാഫ് തന്നെ എടുക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വായിച്ചതാണ് ഈ പാരഗ്രാഫ്. സോ ഈ പാരഗ്രാഫിൽ കുറച്ച് വേർഡ്സ് മാത്രം ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വേർഡ്സ് ഏതൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം. എ ഫിഷർമാൻ ആൻഡ് ഹിസ് വൈഫ് മാർക്ക് ചെയ്ത വേർഡ്സ് ഒക്കെ. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓരോന്നിനെയും സബ്ജക്ട് പൊസിഷനിലെ നൗണും ഒബ്ജക്ട് പൊസിഷനിലെ നൗണും അതും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിരുന്നു. നൗൺ ഇൻ സബ്ജക്ട് പൊസിഷൻ, എ ഫിഷർമാൻ ആൻഡ് ഹിസ് വൈഫ്, ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ ഐലൻഡ്, ദ ഐലൻഡേഴ്സ്, ദ സെയിലേഴ്സ് ഇൻ ദ ഷിപ്പ്, ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ ഐലൻഡ്. നൗൺ ഇൻ ഒബ്ജക്ട് പൊസിഷനിൽ വന്നത് an island, a lonely island, a quiet and simple life, hairbrush, the world outside, old worn out toothbrushes. So what is special about these nouns? They have more than words, more than one words, isn't it? നമ്മൾ നേരത്തെയൊക്കെ നൗണ് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരൊറ്റ വേർഡ് ആയിരുന്നു, മാംഗോ, ബോൾ, ലേഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓരോ നൗൺ എന്ന് പറയുന്നതും അതിനകത്ത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇതെല്ലാം നൗൺസ് ആണ്. ഇവിടെ ഫിഷർമാൻ ആൻഡ് ഹിസ് വൈഫ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ട് വേർഡ്സ്. ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ ഐലൻഡ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ട്. ദ ഐലൻഡേഴ്സ്, ദ സെയിലേഴ്സ് ഇൻ ദ ഷിപ്പ്, അങ്ങനെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വേർഡ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? നൗൺ ഫ്രേസ്. സോ ഓർക്കുക, എ നൗൺ ഫ്രേസ് ഇസ് എ വേർഡ് or group of words
containing a noun. A noun phrase can be a single word, just the noun, or more than one word. Clear ആയല്ലോ noun phrase എന്താണെന്ന്? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് the Duke's Jester. അതിനകത്ത് ഡ്യൂക്കും വന്നു ജസ്റ്ററും വന്നു, പക്ഷെ അതൊരു noun ആണ്. the Duke's Jester. ഡ്യൂക്കിന്റെ എന്താ പറയുക ജോക്കർ അല്ലെ. അപ്പൊ ഡ്യൂക്സ് ജസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ വേർഡാണ് ആക്ച്വലി. സോ അതിനകത്ത് ഒരു വേർഡ് അല്ല ഉള്ളത്, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് noun phrase. ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു എക്സസൈസ് തരുന്നുണ്ട്. Let's read the given passage and identify the category of the highlighted words. In Russia, there lived a rich merchant. He had a servant, a bright and brave boy called Ivan. The merchant was a cruel man. He made Ivan work from dawn to dusk. The young Ivan had no time to rest. Tired after heavy work, Ivan would lie on his bed. Then a nightingale would sing sweet songs to him. Every night the nightingale used to sing for him. He could never see the nightingale as it was dark outside, but its melodious song soothed him to sleep. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ മീനിങ്ങിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല. ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ഇതിൽ നൗൺ ഫ്രേസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. ഇൻ റഷ്യ there lived a rich merchant. സോ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിച്ച് മെർച്ചന്റ്. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ നൗൺ ഫ്രേസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ആ നൗൺ ഫ്രേസ് സബ്ജക്ട് പൊസിഷനിലാണോ ഒബ്ജക്ട് പൊസിഷനിലാണോ? നമുക്കറിയാം വെർബ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. വെർബ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും. സബ്ജക്ട് വെർബ് ഒബ്ജക്റ്റ് അങ്ങനെയാ വരിക. സോ ദിസ് ഇസ് എ നൗൺ ഫ്രേസ് ഇൻ ഒബ്ജക്ട് പൊസിഷൻ. നെക്സ്റ്റ്, ദ മെർച്ചന്റ് വാസ് എ ക്രൂവൽ മാൻ. സോ ഈ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വേർഡ്സ് യൂസ് ഉള്ള നൗൺ ആണ്. സോ ദിസ് ഇസ് എ നൗൺ ഫ്രേസ്. സോ അത് എവിടെയാ ഉള്ളത്? അതും ഒബ്ജക്ട് പൊസിഷനിലാണ്. ദ യങ് ഇവാൻ ഹാഡ് നോ ടൈം ടു റെസ്റ്റ്. അത് സബ്ജക്ട് പൊസിഷനിലാണുള്ളത്. നൗൺ ആണ്. സബ്ജക്ട് പൊസിഷനിലെ നൗൺ ഫ്രേസ് ആണ്. ദെൻ എ നൈറ്റിംഗേൽ വുഡ് സിംഗ് സ്വീറ്റ് സോങ്സ്. അത് നൗൺ ഫ്രേസ് ആണ് ഒബ്ജക്ട് പൊസിഷനിൽ. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് മെലോഡിയസ് സോങ്, അത് സബ്ജക്ട് പൊസിഷനിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ നൗൺ ഫ്രേസ് ഇൻ സബ്ജക്ട് പൊസിഷൻ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയല്ലോ? സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നൗൺ ഫ്രേസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. നൗൺ ഫ്രേസ് ഇൻ ഒബ്ജക്ട് പൊസിഷനും നൗൺ ഫ്രേസ് ഇൻ സബ്ജക്ട് പൊസിഷനും. ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുക്കുക. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ 27 എടുക്കുക. ഗ്രാമർ ആക്ടിവിറ്റി 3 കാണാം നിങ്ങൾക്ക്. Okay, the following is a write-up by a student of class 8 after reading the story, The Mysterious Picture. Some words are missing in it. Select appropriate words from the box below and complete the write-up. So, ഇവിടെ നമുക്കൊരു പാരഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു റൈറ്റപ്പ് ആണ്. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പാരഗ്രാഫ് അല്ല. ഒരു കുട്ടി ഈ സ്റ്റോറി വായിച്ചതിന് ശേഷം എഴുതിയതാണ്. സോ ഇവിടെ ചില വേർഡ്സ് മിസ്സിംഗ് ആണ്. ആ വേർഡ്സ് ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഓരോന്നും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ ബ്ലാങ്ക് സ്പേസസ് ഫിൽ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾ സ്വന്തം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഐ ഹാവ് റെഡ്, ഞാൻ പറഞ്ഞു തരണോ? ഐ ഹാവ് റെഡ് ഡാഷ് ദ മിസ്റ്റീരിയസ് പിക്ചർ. ഐ ഹാവ് റെഡ് ഏതാ വരിക? ഡ്യൂക്സ് ജസ്റ്റർ അല്ല, പെയിന്റിംഗ് അല്ല, ബ്ലാങ്ക് വോൾ അല്ല, പാലസ് അല്ല, ബാറ്റൻബർഗ് അല്ല, an interesting character അല്ല. യെസ്, ദ സ്റ്റോറി എന്ന് ഇവിടെ കാണാം അല്ലെ. സോ ഐ ഹാവ് റെഡ് ദ സ്റ്റോറി എന്നിവിടെ എഴുതാം. ഐ ഹാവ് റെഡ് ദ സ്റ്റോറി ദ മിസ്റ്റീരിയസ് പിക്ചർ. ഐ ലൈക്ക് ദ ക്യാരക്ടർ. ഐ ലൈക്ക് ദ ക്യാരക്ടർ. ഏത് ക്യാരക്ടർ ആണ്? ക്യാരക്ടർ ടിൽ. ഓക്കെ, ഐ ലൈക്ക് ദ ക്യാരക്ടർ ടിൽ ഇൻ ദ സ്റ്റോറി വെരി മച്ച്. ഹി ഈസ് എ പെയിന്റർ. One day he visited the palace, okay, the palace of the Archduke of Battenberg. He was stopped at the entrance to the palace by the captain of the guards. Later he was allowed to meet the Archduke. Till and his companions enjoyed their life in the palace. Everybody praised his painting, but Dash could see only, ആരായിരിക്കും? The Duke's Jester could see only what? Only a blank wall. അങ്ങനെ ഇത് ഫിൽ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡ്യൂക്സ് ജസ്റ്റർ എന്ന വേർഡ് കാണുന്നു.
അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ നൗൺ ഫ്രേസിലോട്ടേക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഞാൻ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതായിരുന്നു. അപ്പൊ നൗൺ ഫ്രേസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ കാണുന്നത്. സോ ഹിയർ എ പാരഗ്രാഫ് ഇസ് ഗിവൺ. The Archduke ordered all the courtiers to assemble in the hall till addressed them, "My lord, ladies and gentlemen, the picture is ready. You will now be able, as I draw the curtains, to see how well I have done my work. You can all admire my work, but I must warn you that there is something very special about this picture. Only those among you who have noble blood in your veins will be able to see this painting." അങ്ങനെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ സെയിം പാരഗ്രാഫ് തന്നെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഈ പാരഗ്രാഫിലുള്ള സിംഗുലർ നൗൺസ് എഴുതാം. സിംഗുലർ നൗൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, ഒറ്റ ആളുള്ളത്. പ്ലൂറൽ ആകുമ്പോൾ മോർ ദാൻ വൺ. നൗൺസ് ആണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞത്, നൗൺ ഫ്രേസ് അല്ല കേട്ടോ. നൗൺസ് എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ദ ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക്, അത് സിംഗുലർ അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓർഡേർഡ് ഓൾ ദ കോർട്ടിയേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ കോർട്ടിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ട്, അപ്പൊ സിംഗുലർ അല്ല. ടു അസംബിൾ ഇൻ ദ ഹാൾ ടിൽ അഡ്രസ്ഡ് ദം, മൈ ലോർഡ്, ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമെൻ, ദ പിക്ചർ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കൊരു നൗൺ കിട്ടി, പിക്ചർ. സോ സിംഗുലർ നൗണിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് പിക്ചർ എന്ന് എഴുതാം. അതിന്റെ പ്ലൂറൽ ഫോം എന്താ? പിക്ചേഴ്സ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ സിംഗുലർ നൗൺസ് എത്രയാണോ ഉള്ളത് അത് എഴുതാം, അതിന്റെ പ്ലൂറൽ എഴുതാം. ഇവിടെ പ്ലൂറൽ നൗൺസ് എഴുതാം. അപ്പൊ പ്ലൂറൽ നൗൺസ് നമുക്ക് എന്താ? കോർട്ടിയേഴ്സ് എന്ന് എഴുതാം. അപ്പൊ കോർട്ടിയർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ലേഡീസ് എന്ന് എഴുതാം. അപ്പൊ അതിന്റെ സിംഗുലർ ഫോം എന്താ? ലേഡി. ജെന്റിൽമെൻ എന്ന് എഴുതാം. അപ്പൊ അതിന്റെ സിംഗുലർ ഫോം എന്താ? ജെന്റിൽമാൻ. അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഇൻ നെക്സ്റ്റ് ഈ രണ്ടാമത്തെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, അതൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. യു ഹാവ് ടു ക്ലാസിഫൈ ദ നൗൺസ് ഇൻ ദ പാസേജ് ആസ് നൗൺസ്, നൗൺ ഫ്രേസസ് ഇൻ ദ സബ്ജക്ട് പൊസിഷൻ ആൻഡ് നൗൺ ഫ്രേസസ് ഇൻ ദ ഒബ്ജക്ട് പൊസിഷൻ ആൻഡ് ഫിൽ ഇൻ ദ ടേബിൾ. വൺ ഇസ് ഡൺ ഫോർ യു. സോ ഈ പാരഗ്രാഫിൽ ആദ്യത്തെ സെന്റൻസ് എടുക്കുന്നു. ദ ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് ഓർഡേർഡ് ഓൾ ദ കോർട്ടിയേഴ്സ് ടു അസംബിൾ ഇൻ ദ ഹാൾ. അങ്ങനെ ഓരോ സെന്റൻസും എടുക്കുക പാരഗ്രാഫിൽ. സോ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് എടുക്കുന്നു. ദ ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് ഓർഡേർഡ് ഓൾ ദ കോർട്ടിയേഴ്സ് ടു അസംബിൾ ഇൻ ദ ഹാൾ. അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ സബ്ജക്റ്റ് നോക്കുക. സബ്ജക്റ്റ് ഏതാണ്? ഓർഡർ ചെയ്ത ആൾ ആരാണ്? ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക്. അത് നൗൺ ആണോ നൗൺ ഫ്രേസ് ആണോ? നൗൺ ആണ്. ദ ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് ഈസ് ദ നൗൺ. ഓൾ ദ കോർട്ടിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നൗൺ ഫ്രേസ് ആണ്. ഓക്കെ, നൗൺ ഫ്രേസ് എവിടെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? ഒബ്ജക്ട് പൊസിഷനിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോന്നും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നൗൺ ഫ്രേസ് ഇൻ ദ സബ്ജക്ട് പൊസിഷൻ. ദ ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് എന്ന് വന്നുകൊണ്ട് നൗൺ ഫ്രേസ് ആണ് കേട്ടോ. സിംപ്ലി ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നൗൺ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ദ ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് മോർ ദാൻ വൺ വേർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നൗൺ ഫ്രേസ് ആണ്. സോ നൗൺ ഫ്രേസ് ഇൻ ദ സബ്ജക്ട് പൊസിഷൻ എഴുതി, നൗൺ ഫ്രേസ് ഇൻ ദ ഒബ്ജക്ട് പൊസിഷൻ എഴുതി. ഇനി ഇങ്ങനെ രണ്ട് സെന്റൻസ് കൊണ്ട് നൗൺ ഫ്രേസ് സബ്ജക്ട് പൊസിഷനിൽ നൗൺ ഫ്രേസ് എവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് നോക്കാം. ടിൽ അഡ്രസ്ഡ് ദം, my lord, ladies and gentlemen, the picture is ready. You will now be able, as I draw the curtains, to see how well I have done my work. You can all admire my work, but I must warn you that there is something very special about this picture. സോ തന്നിരിക്കുന്ന പാരഗ്രാഫിലെ ഓരോ സെന്റൻസും എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ സെന്റൻസ് വായിക്കാം. ദ ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് ഓർഡേർഡ് ഓൾ ദ കോർട്ടിയേഴ്സ് ടു അസംബിൾ ഇൻ ദ ഹാൾ. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് സബ്ജക്ട് പൊസിഷനിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ദ ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് എന്നാണ്. മോർ ദാൻ വൺ വേർഡ് ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ നൗൺ ഫ്രേസ് ഇൻ സബ്ജക്ട് പൊസിഷൻ. അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നൗൺ ഫ്രേസസ് ഇൻ ദ സബ്ജക്ട് പൊസിഷൻ, ദ ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക്. ഓക്കെ, സോ ഒബ്ജക്ട് പൊസിഷനിൽ വരുന്ന നൗൺ ഏതാ നോക്കൂ. ആ സെയിം സെന്റൻസിനകത്ത് ഓർഡേർഡ് എന്ത്, ആരെ? ഓൾ ദ കോർട്ടിയേഴ്സ്. സോ ആരെ വിളിച്ചു? ഓൾ ദ കോർട്ടിയേഴ്സ്, എല്ലാ കോർട്ടിയേഴ്സിനെയും. സോ ഓൾ ദ കോർട്ടിയേഴ്സ് മോർ ദാൻ വൺ വേർഡ് ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നൗൺ ഫ്രേസ് ഇൻ ഒബ്ജക്ട് പൊസിഷൻ. അങ്ങനെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. അടുത്ത നോക്കിക്കോളൂ. സെന്റൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത സെന്റൻസ് നോക്കാം. ടിൽ അഡ്രസ്ഡ് ദം. ഓക്കെ, അവിടെ സബ്ജക്റ്റ് വന്നു, ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് സിംഗിൾ, ഒരു വേർഡേ ഉള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് നൗൺ. ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ നൗൺ ഫ്രേസ്, ദാറ്റ് ഇസ് നൗൺ. സോ നിങ്ങൾക്ക് നൗണിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നൗൺ ഫ്രേസസ് ഇൻ സബ്ജക്ട് പൊസിഷൻ എന്നുള്ളിടത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതിയാൽ മതി? ടിൽ. ഓക്കെ, സോ ടിൽ എന്ന് എഴുതാം. സോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നൗൺസ് ഓർ നൗൺ ഫ്രേസസ് എന്നാണ്. സോ ഇവിടെ ടിൽ എന്ന് വരുന്നത് നൗൺ ആണ്. ഓക്കെ, ആരെ? ടിൽ അഡ്രസ്ഡ് ദം. സോ ദം എന്നുള്ളതാണ് നൗൺ ഫ്രേസ് ഇൻ ദ ഒബ്ജക്ട് പൊസിഷനിൽ വരുന്നത്.
ഓക്കെ, അപ്പൊ മോർ ദാൻ വൺ വേർഡ് ഇല്ല. സോ ദാറ്റ് ഇസ് സിംപ്ലി എ നൗൺ. നൗൺ ഫ്രേസിന്റെ ഒബ്ജക്ട് പൊസിഷനിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ സെന്റൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ ദാ യു ക്യാൻ ഓൾ അഡ്മയർ മൈ വർക്ക്. സോ യു എന്ന് പറയുന്നതാണ് സബ്ജക്ട് പൊസിഷനിലെ നൗൺ അല്ലെ. സോ യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിംപ്ലി എ നൗൺ ആണ്, നൗൺ ഫ്രേസ് അല്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒബ്ജക്ട് പൊസിഷനിൽ വരുന്ന മൈ വർക്ക് ആണ്, മോർ ദാൻ വൺ വേർഡ് ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് നൗൺ ഫ്രേസ് ഇൻ ഒബ്ജക്ട് പൊസിഷൻ. അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ആക്ടിവിറ്റി 4 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ദെൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പേജിലോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു സെന്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു പാരഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് സം എറേഴ്സ് ഉണ്ട്, അത് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ലെറ്റ്സ് എഡിറ്റ്. Read the paragraph written by Sunil, a student of class 8. There are some errors in it which are underlined. Help Sunil to edit the errors. നോക്കിക്കോളൂ. till, reach. അപ്പൊ ഇവിടെ എ എന്ന് തന്നത് മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തരുത്, ഒന്നാമത്തത് എന്നാണ്. എ നമ്മൾ 1 2 3 എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതില്ലേ, അതാണ് ഇവിടെ ABCD എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും. മിക്ക കുട്ടികളും മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തുന്നതാണ്. എ അങ്ങ് കൂടെ അങ്ങ് എഴുതിപ്പോവും. എ എന്ന് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റത്തെ ആൻസർ എന്നാണ്. സോ എ. ഇവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് വന്ന വേർഡ് ബോൾഡ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, റീച്ച്. അപ്പൊ റീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് അല്ല ഇവിടെ കറക്റ്റ്. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും? ടിൽ റീച്ച് ദ പാലസ് ഓഫ് ദ ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് ഓഫ് ബാറ്റൻബർഗ് ആണ്. അപ്പൊ കഥയാണ്. കഥ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യമാണ്. സോ അവിടെ വെർബ് എന്തായിരിക്കണം? പാസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം. സോ എങ്ങനെ എഴുതണം? റീച്ച്ഡ് എന്ന് എഴുതണം. സോ ഇവിടെ താഴെ എ എന്ന് എഴുതാം, ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ എ, ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. റീച്ച്ഡ് എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം. ഹി ഹാഡ് ടു വെയിറ്റ് ദ ഫോർ സം ടൈം. ദ ക്യാപ്റ്റൻ. സോ ബി രണ്ടാമത്തെ വേർഡ് ദ എന്നാണ്, അതിനകത്ത് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. എന്താണ് മിസ്റ്റേക്ക്? നമുക്ക് കാണാം, ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെന്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് കഴിഞ്ഞ ഒരു സെന്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഷുഡ് ബി ക്യാപിറ്റൽ. അതാണ് ഇവിടുത്തെ മിസ്റ്റേക്ക്. സോ ബിയുടെ ആൻസർ എന്താണ്? ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്ന് എഴുതാം. ദ ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ഗാർഡ്സ്. അപ്പൊ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ മിസ്റ്റേക്ക്, സി. ഗാർഡ്സിന്റെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഗാർഡ്സിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റാണ് അല്ലേ. ഗാർഡ്സിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്താ? എയും യുവും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോയി. സ്പെല്ലിംഗ് ആണ് ഇവിടെ തെറ്റ്. സോ സി എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ആ സ്പെല്ലിംഗ് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം. ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ഗാർഡ്സ് വാസ് പ്ലേ. ഇപ്പൊ ഡി നാലാമത്തെ മിസ്റ്റേക്ക് പ്ലേ ആണ്. സോ വാസ്, ഈസ്, ആർ, ആം എന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ ING ഫോം ഓഫ് വെർബ് ഉപയോഗിക്കണം. സോ പ്ലേ അല്ല, പ്ലേയിങ്. ഡി വന്നിട്ട് പ്ലേയിങ് എന്നാവും. ചെസ് വിത്ത് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ്. ഹി സ്റ്റോപ്ഡ് ടിൽ ഓൺ ദ ഗേറ്റ്. ഓൺ ദ ഗേറ്റ് എന്നാണോ പറയാ? ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണ് തെറ്റ്. അറ്റ് ദ ഗേറ്റ് എന്നാണ് വേണ്ടത്. സോ ഇ എന്ന് എഴുതുക. ഇ ആണ് അത്, എറർ നമ്പർ ഇ. സോ ഇ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഓൺ അല്ല, ഓൺ തെറ്റാണ്. എന്താ വരേണ്ടത്? അറ്റ് എന്നാണ് വരേണ്ടത്. ടിൽ ഷോട്ട് ദ ക്യാപ്റ്റൻ എ പിക്ചർ എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലെ, പക്ഷെ സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റാണ്. അപ്പൊ സ്പെല്ലിംഗ് ആണ് ഇവിടെ മിസ്റ്റേക്ക്, PICTURE. സോ എഫ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അതും കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ലാസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോകാം. Here are a few funny questions. Try to answer them. If you cannot guess the answer from the jumbled word given against each of them. What can you catch but not throw? കുറച്ചൊരു എന്താ പറയാ, എന്താണ് നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ഫണി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. വാട്ട് ക്യാൻ യു ക്യാച്ച് ബട്ട് നോട്ട് ത്രോ? നമുക്ക് പിടിക്കും പക്ഷെ എറിയാൻ പറ്റില്ല. എന്താണത്? നമുക്ക് പിടിക്കുന്ന എന്താണ്? ജലദോഷം അല്ലെ. സോ അതാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന കോൾഡ് എന്നാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ജംബിൾഡ് വേർഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കോളൂ. വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് റൂം ഹാസ് നോ ഡോർസ് ഓർ വിൻഡോസ്? ഏത് റൂമിനാണ് വാതിലും ജനലും ഇല്ലാത്തത്? അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ജംബിൾ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഏത് റൂമിനാണ് ഡോർസും വിൻഡോസും ഇല്ലാത്തത്? മഷ്റൂം, MUSHROOM. Next question. What is orange in color and sounds like a parrot? കളർ ഓറഞ്ച് ആണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പാരറ്റ് എന്ന രീതിയിലാണ് വരിക. അപ്പൊ ഓറഞ്ച് കളറിൽ പാരറ്റ് എന്ന സൗണ്ട് വരുന്ന വസ്തു ഏതാണ്? ക്യാരറ്റ്. ഓക്കെ, സോ അത് ജംബിൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ അതാണ് CARROT. നെക്സ്റ്റ്. വാട്ട് ഹാസ് 4 fingers and a thumb but is not living? എന്തിനാണ് 4 വിരലുകളും ഒരു തള്ളവിരലും ഉള്ളത്, പക്ഷെ അത് ജീവനോടെ ഉള്ള ഒരു സാധനമല്ല? എന്താണത്? ഗ്ലൗ അല്ലെ. നമ്മൾ ഗ്ലൗസ് ഇടാറില്ല, ഗ്ലൗ ആണ്. GLOVE.
നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ലോസസ് ഇറ്റ്സ് ഹെഡ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ആൻഡ് ഗെറ്റ്സ് ഇറ്റ് ബാക്ക് അറ്റ് നൈറ്റ്. എന്തിനാണ് രാത്രി തല കിട്ടും രാവിലെ അത് പോകും? ഏതാണ്? വാട്ട് ലോസസ് ഇറ്റ്സ് ഹെഡ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ആൻഡ് ഗെറ്റ്സ് ഇറ്റ് ബാക്ക് അറ്റ് നൈറ്റ്. ഏതാണ്? പില്ലോ. PILLOW. സോ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ മിസ്റ്റീരിയസ് പിക്ചർ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ റിമൈനിങ് ആക്ടിവിറ്റീസും കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സോ നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു. 8th A ക്ലാസ്സുകാർക്ക് ഒരു ഗ്രാമർ ആക്ടിവിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ഉണ്ട്. അവർക്ക് മൺഡേ ആണ് ക്ലാസ് വരുന്നത്. സോ മൺഡേ ഞാനത് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നതാണ്. 8th B കാർക്ക് ഇതോടുകൂടി ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മള് കുറച്ച് 2 മാസമായി ഇപ്പോൾ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നത്. സോ അത് കണ്ട് നോട്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് എഴുതിയെടുക്കുക. ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. സോ ആദ്യം തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. നൗൺ ഫ്രേസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് വൃത്തിയിൽ എഴുതി വെക്കുക. ആ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന ഓരോന്ന് എഴുതി വെക്കുക. നമുക്ക് 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെ ആവശ്യമുള്ളതാണ്. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, താങ്ക് യു.